العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا أميرا بخلقه أتب بنا يا لطيف يا عليم يا أمير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا أميرا بخلقه أتب بنا يا لطيف يا عليم يا أمير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا أميرا بخلقه أتب بنا يا لطيف يا عليم يا أمير يا لطيفا لم نزل أتب بنا بما نزل إنك لطيف لم نزل أتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم نزل أتب بنا بما نزل إنك لطيف لم نزل أتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم نزل أتب بنا بما نزل إنك لطيف لم نزل أتب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يسر خاتمة يا الله يا الله يا كريم يا الله يا الله يسر خاتمة يا الله يا الله يا كريم يا الله يا الله يسر خاتمة سبحان ربنا وإليك المصير لا يكلم الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا المجيد مقدم محمد بن عبد الله وعصره وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلم مثل النقود عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسألكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روي عن ابن عبد الله الفارس ووصوله وفروعه وذوي العقول عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبولة من كل سورة مأمور صريشة ظاهرة وباطنة في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين مع اللب والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاء والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتهان بحق سيدنا ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستهبلك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا
اللهم اجعلنا وإياه بكرامك وأمانك وعنادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالتقوى والاستقامة وإن من موجبة الندامة بالمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المطاعمات ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارزقني فهم القوي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah limpahan karunia dari Allah jualah dan dengan berkat Rasulullah jualah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat pulang berjumpa di majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Qala al-musannif rahimahumullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita berada di halaman 38 malah. Perhatian yang pertama dan yang di bawah tanah. Perhatian yang pertama ujar pengarang kitab adalah sifat 20 terbagi atas 4 bahagian. Nah, jadi ujar sidin sifat Allah Ta'ala yang wajib yang 20 sifat itu dibagi oleh ulama menjadi 4 bagai. Jadi 620 otomatan wujud, kidam baqa, mukhalafatu ta'ala sampai mutakallimun itu dibagi ulama menjadi 4 sifat. Yang pertama ujar sidin ada namanya sifat nafsiyah, sifat diri itulah. Jadi sifat nafsiyah yaitu satu sifat saja yakni wujud. Jadi wujud yang artinya ada itu dinamai oleh ulama dengan sifat nafsiyah. Nah, apa sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu ujar ulama hiyal halul wajibatu lidzat. Itu adalah keadaan yang wajib bagi zat madamatiz zatu ghaira mu'allalatin bi'illat, selama zat tadi ada dan adanya tadi bukan dikarenakan oleh sesuatu. Jadi wujud itu adalah zatnya Allah. Jadi zatnya Allah itu ada, maka dingarani dengan wujud. Dan wujudnya Allah Ta'ala tadi kada disebabkan oleh siapa-siapa. Kan kita semua sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Wujudnya Allah Ta'ala itu wujud mutlak, kada diadakan oleh siapa-siapa. Sedangkan kita memang ada, tapi adanya kita diadakan. Nah itu tuh. Jadi bedanya kita dengan Allah Ta'ala itu nyata. Allah Ta'ala wujud, wujudnya Allah Ta'ala itu dengan dirinya, bukan disebabkan dengan yang lain. Namun kita itu adanya disebabkan dengan yang lain. Yang pastinya dulu adanya kita ini diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kada ada siapa-siapa yang menciptakan. Karena Allah Ta'ala itu adalah khalik mutlak, orang yang menciptakan secara mutlak. Sedangkan yang lain
itu makhluk berarti adalah nah tungarnya sifat nafsiyah oh jadi sautengernya yaitu wujud. Jadi seandainya kita pun orang wujud itu termasuk sifat apa? Wujud itu termasuk sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah cuma satu yaitu wujud. Banyak ulama ada pulang nih sifat yang kedua. Sifat kedua itu diberi nama para ulama dengan salbiyah. Sifat salbiyah yaitu 5 sifat ujasidin. Jadi sifat salbiyah ini ada 5 sifat. Jadi nanti 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Di situ ada 5 sifat yang dingarani ulama dengan sifat salbiyah. Yang mana sifat salbiyah tadi? Yaitu yang pertama kidam. 1 kidam. Yang kedua ujasidin baqa. Yang ketiga qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang keempat mukhalafatu ta'ala lil hawadis dan wahdaniyah. Nah, matan kidam sampai wahdaniyah ini ngarannya sifat salbiyah. Ini apa orang sifat salbiyah? Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menafikan, yang menolak akan sesuatu yang kada layak bagi Tuhan. Nah, bahasa kita ya adalah bahasa Arabnya adalah hiya kullu sifatin dallat ala nafyi ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Itu adalah tiap-tiap sifat yang menunjukkan akan menafikan atau menolak akan sifat yang kada layak bagi Allah Ta'ala. Jadi bila kadada isi sifat ini lain Tuhan. Ini itu ujar guru lagi bahar itu menolak paham sesat. Jadi orang yang paham 5 sifat ini insya Allah kada mau tak umpat ajaran sesat. Jadi 65-nya matan kidam sampai wahdaniyah ini bila paham insya Allah inya kada umpat dengan ajaran-ajaran sesat. Karena mau kalau tak keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Ini gunanya untuk menafikan ajaran sesat tadi. Misalnya ada orang berhabar lawan kita, curang di sana ada orang mengaku jadi Tuhan, harap banget. Ujarnya hujan hari, ujarnya apa aja kita karing, ujarnya langit belah, ujarnya mati, ujarnya hidup. Nah orang mati dihidupkannya, orang yang garing belalawasan kita disembuhkannya, pokoknya harap tuh bang. Kemudian orang tadi mengaku sebagai Tuhan. Nah, lalu kita nang bisa belajar sifat 20, khususnya lagi sifat salbiyah tadi betakun dulu Pak Anang lah nang mengaku jadi Tuhan tadi ada kaisi kuitan ada. Nah berarti amun orang ada isi kuitan berarti inya kadada berisi sifat kidam. Sedangkan Tuhan itu wajib bersifat kidam. Kidam itu kadada berpermulaan. Artinya amun nang ini tadi itu nang orang nang sakti mandraguna tadi mengaku jadi Tuhan. Berarti Tuhan tadi lahirnya tanggal saano dan adanya tanggal saano. Berarti sebelum tanggal saano nya lahir siapa yang jadi Tuhan? Nah itu tuh. Misalnya nama aku jadi Tuhan di tahun lahir tahun 2010. Berarti Tuhan tadi ada pada tahun 2010. Berarti sebelum tahun 2010 siapa jadi Tuhan? Nah itu lain berarti. Berarti emang ada permulaan ini lain Tuhan. Banyak ada pulang berhabar, ada satu pulang Tuhan aja, harus 2 orangnya aja sakti banget, harus 2 daripada itu. Oh, jadi kita mana orangnya wah ini sudah mati orangnya aja, sudah binasa. Oh, lain Tuhan caranya. Tuhan wajib bersifat baqa. Tuhan wajib bersifat kekal. Bila kada kekal lain Tuhan. Jadi bila kada bersifat kidam lain Tuhan. Bila kada bersifat kekal lain Tuhan. Jadi amun orangnya tuh mengaku jadi Tuhan, kemudian mati lain Tuhan. Awal kita meminta duit sudah. Imahnya nambah ulang. Sifat yang ketiga di salbiannya qiyamuhu ta'ala binafsih.
Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala kada berhajat dengan apapun. Jadi nang ngarannya Tuhan itu kada berhajat lawan apapun. Soalnya datang saya kok kijik itu nah. Di sana ada lagi yang paling harap dia. Bab yang ada kisah tubangnya. Bila dia yang ini kabul tubangnya harap tubang sudah. Sakti mandraguna. Tapi betakun dulu kita. Hadinya dulu Pak Anang lah. Hadinya dulu Pak Udin lah. Orang betakun. Nama aku jadi Tuhan tadi. Makan na masih, gecang ba na makan orangnya lambaknya, no? Masih ka minum, masih minum. Berarti nang mengaku jadi Tuhan tadi masih berhajat lawan makan, masih berhajat lawan minum, apalagi begini, berarti inilah Tuhan. Karena Tuhan kada berhajat dengan apapun. Sedangkan nang mengaku jadi Tuhan tadi udah kita makan lima piring. Nah, lain Tuhan berarti. Karena Tuhan wajib bersifat qiyamuhu ta'ala minat segala banjat. Jadi bila ada orang mengaku jadi Tuhan, meminta-minta duit, nah lain Tuhan berarti. Karena Tuhan gak ada banjat, kan ada aja ini. Awal kita ada bapak-bapak di Jawa-Jawa tak? Ada sampai tasasat nama aku jadi Tuhan, ngaku ay untungnya. Ada nama aku jadi Tuhan tahun berapa Tuhan mengaku jadi Tuhan, lihat pengikutnya ada aja mongol berarti tak. Kan bisa baca sifat 20 berarti. Biar apa pulang presiden apa nih? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala itu bersalahan bagi segala yang baharu. Bila sama lawan makhluk belain. Datang pulang saikong gijik-gijik, ada pulangnya saikongnya. Kada makan, kada minum, orangnya karat banget ya. Orangnya kita tuh masih hidup sampai wahini gitu. Jadi kita takuni pulang. Pak Anang 4 betakon lawan pian. Orangnya tadi bihitung lah. Bihitung aja, kada bihitung kada bina aja. Orangnya bermuntung aja. Orangnya berbetis aja. Nah, berarti sama lawan ulun. Ulun berhidung, ulun bermata, ulun bermuntung, ulun berbetis. Berarti lain Tuhan. Tuhan itu belain lawan makhluk. Belain pada zatnya, belain pada sifatnya, belain pada akalnya. Bila sama lawan makhluk lain Tuhan. Tuhan bakal lebih hitung bertangan bebetis, lain sama. Kan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis kan belain lawan makhluk. Jadi Allah Ta'ala itu zatnya belain, sifatnya belain lawan kita. Amun kita kan zat kita ini kan berbukun, ada kepala, ada tangan, ada betis. Sifat kita balain lawan sifat Tuhan. Gawian kita balain lawan gawian Tuhan. Bila sama orangnya lain. Bila masih sama lawan makhluk lain tuh. Tuhan kalau kau dimulai nih. Jadi dia guru lagi bahari. Amun orang yang paham ke sifat 20 belajar bujur-bujur. Insya Allah ini akan tertipu. Makanya kan cobaan terdahsyat kita tuh kan ada 2 kayaknya ada. 2 cobaan kita terdahsyat ada 5 hari tentang sifat apa itu. Kata kisahnya. Ketika seandainya kita panjang umur pertama kayaknya panjang umur tatamui para kiamat ada seekor manusia, seekor makhluk Tuhan nang genar luar biasa, nang sakti mandraguna, nang mengaku jadi Tuhan. Siapakah itu? Dajjal. Dajjal ini datang sebagai fitnah bagi kita berataan. Nah, bagi nang hidup mana? Fitnah benar orangnya aja kita. Sakti mandraguna apa nang diucapkannya kun payakun jadi ujar kita. Jadinya mati jadinya hidup. Ini mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan di mana aja datangnya kecuali Makkah dan Madinah terlihat jadi dia datanginya lalu nang si utuh Dajjal ini tadi dengan kesaktiannya sampai kau mau surga lawan neraka versinya tenan. Jadi surga nang dianokan Dajjal hakikatnya neraka nang diulah Dajjal hakikatnya surga. Malah-malahan dalam di kitab itu Dajjal tadinya kita tuh menghidupkan orang tua kita. Dan kisahnya tuh kayak menghidupkan orang tua kita. Padahal orang tua kita tuh hidupannya imbahnya nang orang nang sarupa lawan orang tua kita di badan ya Tuhan ini Tuhan Fatihah ini kan ya ini Tuhan. Orang nang tadi nang belajar sifat 20 memandang kepada Dajjal orangnya matanya cacat terbang, orangnya berhidung, orangnya bertangan, orangnya berbetis. Sama lawan sama lawan Muhammad lagi berita aku belajar lawan aku tuh lama tuh ngarannya Tuhan
Tuhan tuh belain lawan mangkok aman masih mata berhitung bertangan di kita bebetis lain kan dia jelek apalagi matanya bilang sauting kita picak begini lain Tuhan sempurna mata picak ada sempurna kan manusia sempurna itu kan dua matanya amun mata dia sabar lagi picak ada sempurna lain Tuhan ini biar sakti kayak apa aja lain Tuhan karena Tuhan bersifat mukhalafatu ta'ala dan awadis kawas selamat amun orang ada bisa belajar iya ini ini Tuhan nah hujannya ini kita kemarau hujannya hidup hujannya mati ya ini Tuhan lawan yang kedua pas kita sakaratul maut datang iblis kijik-kijik marayu kita aku Tuhan nanya membawa benyor riwayatnya tahu kan ya yang Tuhan maka datangnya bisa baju putih berjenggot bergulang bayi besar itu ya tombot kita kayak tinggi ya kecelakaan sudah mati kafir gitu kan tapi orang pinang tuh enak begini berjenggot tak pulang menjadi kita bersingot pula orangnya Isa pada apa intinya sifat salbiyah ini menafikan menghilangkan sifat-sifat yang kada layak bagi Tuhan. Jadi bila ada sifat yang kada layak bagi Allah Ta'ala disifatnya dari kita. Karena Allah Ta'ala itu wajib bersifat kesempurnaan itu dua. Jadi ada sifat nafsiyah dan ada sifat salbiyah. Sifat nafsiyah satu yaitu wujud dan sifat salbiyah 5 berarti 6 sebenarnya. Bisa dapat pulang ya sedikit. Adapun sifat yang ketiga, pembagian ketiga yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu 7 sifat terjadi. Nah, jadi sifat ma'ani itu terbagi kepada 7 sifat. Jepang kita hitungi. Yang pertama kudrat, puasa. Yang kedua iradat, berkehendak. Yang ketiga ilmu, tahu. Yang keempat hayat, hidup. Yang kelima sama, mendengar. Yang keenam basar, melihat. Dan yang ketujuh kalam yang berkata-kata. Nah 7 sifat ini dinamai dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kayaknya ada ta'aluknya dan setelahnya perhatian yang kedua yang gawiannya ada. Jadi ujar ulama sifat ma'ani itu adalah tiap-tiap sifat yang ada bagi zat, tiap-tiap sifat yang ada bagi zat dan mewajibkan akan hukum yang lain. Jadi sifat ma'ani ini bahasa kitanya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Jadi ulama ada baringkas itu sifat ma'ani ini sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Siapa yang kuasa? Allah. Siapa yang berkehendak? Allah. Siapa yang mendengar? Allah. Siapa yang hidup pada hakikatnya? Allah. Siapa yang melihat pada hakikatnya? Allah. Siapa yang berpandai pada hakikatnya? Allah. Ini sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dan juga ujar ulama, seandainya kita dibukakan hijab, maka kita kawa melihat yang ini. Jadi sifat ma'ani ini kawa dilihat bagi orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab. Jadi sifat ma'ani ini adalah sifat yang maujudah, yang adanya. Kamu ada paham sudah ada di pikirannya. Jadi seandainya dibukakan hijab, kita melihat akan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tadi. Nah, sifat 7 ini, sifat 7 ini biasanya yang digunakan orang. Yang digunakan orang nih. Misalnya kayak apa? Kayak beribadah, kayak kesaktian. Ini bahaya sifat 7 nih. Memakai sifat 7 ya. Yang kudrat siapa? Yang kuasa itu adalah Allah. Ya, jadi menunggu tentang kesaktian tuh, berarti apapun menampakkan kudrat Tuhan. Ini sakti, aku lebih sakti ya kayak itu. Ini kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah. Jadi bila kita melihat yang terjadi di dunia ini, misal melihat orang kawa angkat-angkat, melihat orang kawa bergerak-gerak, melihat orang kawa maulah ini maulah itu, yakinkan di hati kita itu adalah kudratnya Allah.
Banyak ada pulang dia kita kawan, dia kita bakal kehendak ini jadi, kehendak itu jadi, ini itu jadi, yakin akan di hati ini kehendak Allah. Ada pula orang yang alim banget dia ini ilmunya Allah. Sampai sebenarnya. Jadi nang ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah 7 sifat. Jadi orang ini sifat 7 ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Ibadah apa pulangnya sidin itu bagian yang ketiga. Ibadah yang selanjutnya bagian yang terakhir yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu 7 sifat jiwa. Nah, yang pertama ujar sidin ada qadirun, orang yang kuasa. Yang kedua muridun, orang yang berkehendak. Yang ketiga alimun, orang yang tahu. Yang keempat hayyun, orang yang hidup. Yang kelima sami'un, orang yang mendengar. Yang keenam basirun, orang yang melihat. Dan yang ketujuh mutakallimun, orang yang berkata-kata. Amun ujar guru tuh ini orangnya aja sih. Jadi apabila orang berisi sifat ma'ani, maka lazim secara otomatis orangnya tadi bisa. Orang tadi ada isi sifat kudrat, maka otomatis orangnya dingarani qadirun. Orangnya ada isi ilmu S1, S2, S3, otomatis disebut dengan orangnya alimun. Ini orang nih bersifat melihat, otomatis orangnya disebut dengan orang melihat. Ini orangnya kita berpandir, otomatis orangnya disebut dengan orang berpandir. Jadi yang kedua sifat ma'ani lawan maknawiyah nih kita laziman. Bila qudrat ada isi sifat qudrat maka orangnya qadirun. Apabila isi iradat maka orangnya muridun. Jasa paling di ulama tuh sifat maknawiyah ini orangnya, kita orangnya. Itu tadi pembagian sifat Allah, ada nafsiyah 1, ada salbiyah 5, 6, ada di kita ma'ani 7, 13, ada maknawiyah 7, maka terkumpullah 20 sifat. 1 tambah 5 6 tambah 7 13 tambah 7 20 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah, wajib kita tahu, wajib kita kenal, dan wajib kita amalkan. Ini apa pulaunya sidin. Perhatian yang kedua, perhatian yang kedua udah sidin. Sifat 20 ada berta'alluq, ada berhubungan jadi kita, kecuali sifat ma'ani. Jadi sifat 620 itu kada berta'alluq, ta'alluq itu berhubungan. Ada juga nyambat kada begawi jadi kita. Sifat ma'ani saja yang berta'alluq yang selain daripada hayat. Jadi sifat Allah Ta'ala itu yang berta'alluq yaitu cuma sifat ma'ani. Kayak penjelasannya. Jadi sifat ma'ani tadi ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Maka di sini yang selain hayat, hayat kada berta'alluq adalah ini orang yang bisa belajar dari kita kayak hormat lah. Tapi kita sudah tahu sifat 20 itu cukup baik sudah. Maka sifat ma'ani terbagi 4 ta'alluqnya sedikit. Yang pertama ta'alluq kepada mungkin itu 2 sifat, yaitu qudrat pada ijadul mungkin atau i'damul mungkin. Jadi ujar sidin nang sifat nang berta'alluq kepada mungkin itu kita nang ada nang maujudat nang ada tuh. Napa nang berta'alluq kepada nang adatnya kita tuh, yaitu adalah qudrat. Qudrat itu napa nang kita gawian qudrat Jadi Allah Ta'ala bersifat qudrat. Qudrat itu napa gawiannya? Kamana hubungan qudrat itu gawian qudrat? Oh, gawian qudrat itu adalah ijadul mungkin, menjadikan sesuatu yang mungkin atau menghilangkan sesuatu yang mungkin. Jadi gawian qudrat itu kita mengadakan nang mungkin, menghilangkan nang mungkin. Misal nang mungkin tuh ujar kita kanyang. Boleh enggak Allah Ta'ala mengadakan kanyang? Boleh. Boleh enggak Allah Ta'ala ujar kita meniadakan kanyang? Boleh. Jadi mengadakan kanyang boleh, meniadakan kanyang boleh. Bisa orang makan, tak makan, makan.
Lalu bolehlah orang makan tadi, haruslah orang makan tadi kenyang, harus saja bagi Allah Ta'ala. Dan makan sing banyakkan kita sapanti, haruslah Allah Ta'ala kadang makan tetap aja lapar, harus saja. Jadi kudrat ini gawiannya ijadul mungkin wa i'damul mungkin. Jadi amun orang sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala tadi bersifat kudrat, inya kada mudah putus asa. Ini seorang dibungol, ada dapat lalu, tapi tetap aja berusaha karena yakin aja Tuhan itu Allah aja ma'alim makan. Berusaha sekalinya ujar kita alim. Siapakah nang ma'alim makan? Apakah usahaku atau Allah nang bersifat kudrat? Allah nang bersifat kudrat nang ma'alim makan. Ternyata orangnya miskin banget, tapi ini yakin Allah Ta'ala orangnya bersifat kudrat. Allah aja menyugihakan, usahanya usaha. Kemudian berusaha liwat sakalnya sugih. Siapa nama nyugihakan? Apakah gawian kunang kita cangka turun mata subuh sampai malam? Ada Allah Ta'ala nang menyugihakan. Berarti Allah Ta'ala ini mengadakan sugih lawan mengadakan alim. Balik ulang. Tak, kita sudah tahu Allah Ta'ala ini sanggup aja ma'alimakan. Bila sini anak ma'alimakan alim, bila sini anak menyugihakan sugih. Berusaha cangka uji kita napanya berusaha apa buku dibacai, berkat dibacai sudah paisan diulah juga. Sekalinya isuknya namanya kita ulangan. Harau kata alim-alim dia tatap dapat 0. Tatap dapat 0. Di situ kita yakin bahwasanya yang kuasa di kita alimakan kita, yang kuasa mendapatkan kita dapat 10 itu adalah Allah. Di situ kita yakin bahwasanya gawianku tadi kada memberi bekas, bahwasanya gawianku tadi kada lalu umpat adil daripada ma'alimakan aku. Sama bertumbang tumbalik berusaha matang subuh sampai kemarian dunia digulungnya, tapi kadang-kadang sugih juga. Salahkah gawian tadi? Kada, mujur aja gawian sudah, tapi nang menyugihakan itu bukan gawian, tapi nang menyugihakan itu adalah Allah. Allah Ta'ala kada hendak menyugihakan, maka tetap Allah Ta'ala menyediakan orang tadi miskin. Jadi Allah Ta'ala kudrat itu awal makmulah segala sesuatu yang mungkin dan menyediakan yang mungkin. Jadi jangan putus asa nih. Jadi bila kita sudah tahu Allah Ta'ala tadi bersifat nang kaya ini, kada dan lagi putus asa. Imin Allah penang jasidin. Dan iradat pada taksisul mungkin di dalam apa jua hal, seperti baik atau buruk yang disebut keduanya ta'alluq taksir. Jadi gini. Iradat Allah Ta'ala berkehendak. Kehendak Allah Ta'ala itu mutlak. Bila Allah Ta'ala jadi. Bila Allah Ta'ala sugih. Bila Allah Ta'ala miskin. Jadi Allah Ta'ala itu sudah menakdirkan kepada kita, itu sudah azali sudah. Jadi kita ini kan ada nih. Jadi kita lagi bahari tuh. Sebelum kita ada tuh, jadi Allah Ta'ala ini utuh ini nang mungkinnya inya tadi ini si A deh. Masih A, manusia masih A. Ini si A tadi bibini bisa, lalaki bisa. Terus pilihan kan? Bibini bisa, lalaki bisa. Lalu Allah Ta'ala menghendaki inya tadi, nafsi A tadi menjadi lalaki. Maka lalaki itu adalah kehendak Tuhan dalam parut. Imbah mama abahnya berhubungan, lalu 4 bulan sampai berapa lalu timbul kelamin. Siapa yang menghendaki lalaki? Allah. Siapa yang menghendaki bibini? Jadi lalaki itu mungkin hanya bagi Allah, bibini itu mungkin hanya bagi Allah. Tapi Allah Ta'ala menghendaki yang mana? Dikehendaki Allah Ta'ala yang di dalam parut umatnya tadi adalah lalaki. Anak Tuhan itu sudah dibahari sudah azali sudah cerita. Imbahnya pulang nang lalaki tadi dikehendaki Allah Ta'ala pulang, tinggikah rendah ke orangnya.
mungkin saja, segala sesuatu yang mungkin rendahkan. Lalu Allah Ta'ala pilih orangnya tadi tinggi, ujar Allah Ta'ala juga sudah. Imbanya pulang dipilih Allah Ta'ala pulang, orangnya ini sugih kah, miskin kah? Sekalinya pilihan Allah Ta'ala sugih ya Tuhan, sugihnya pilihan Allah Ta'ala sudah. Imbahnya pulang ya Allah Ta'ala ini kayaknya bebinikah sawat kada bebinikah, dipilih Allah Ta'ala dengan iradatnya orang ini bebini. Imbahnya pulang bebini tadi saikong kah, berdua kah, bertiga kah, berempat kah. Oh soalnya dipilih Allah Ta'ala saikong aja. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita itu sudah dikehendaki Allah Ta'ala sudah bahari. Jadi jangan mahiri orang sugih, jangan mahiri orang alim, jangan mahiri orang mungas. Itu sudah kehendak Allah. Bila kita sarik mahiri hendak menghilangkan, sama dengan menyambat kehendak Tuhan itu kada jujur, sama dengan nyambat Tuhan itu kada pintar. Karena Tuhan memilih, pilihan Tuhan mutlak terjadi seakan-akan orang memahiri orang alim, orang memahiri orang sugi, orang memahiri orang mungas, orang memahiri yang lawan orang itu menyambat biar Tuhannya salah menentukan. Hendak gua hendak ini, jadi hendak itu jadi ikan beratan itu ampun kok. Jadi Allah Ta'ala tadi yang menakdirkan apapun yang ada dalam diri kita itu sudah terdahulu. Nang selamat sudah ditakdirkan Tuhan, nang bacaan ke surga ditakdirkan Tuhan. Tapi pulang diulah Allah Ta'ala sebab. Misal orang tadi pacangan selamat, sudah dah bertulisan dah di Lauhil Mahfuz orang ini selamat, maka orangnya tadi kita dapat diulahkan Allah Ta'ala sebab musabab disebagusnya. Katujuh ujar kita beribadah, katujuh ke pengajian, katujuh menuntut, katujuh berbuat amal ibadah, sudah dipilihkan Tuhan. Apabila Allah Ta'ala memilihkan sesuatu, maka jalannya dipermudah oleh Allah Ta'ala. Kita dipilih Allah Ta'ala untuk menjadi ahli surga, maka jalan ke surga itu dipermudah oleh Allah Ta'ala. Seandainya ada orang ditakdirkan Allah Ta'ala masuk neraka, maka jalan ke neraka itu dasar dipermudah Allah Ta'ala juga. Walaupun paribasanya nang rumah di gelanggar, tatap kada panjang bahyang. Walaupun tiap hari menawar aja, tatap kada usah bahyang. Walaupun kuitan kuciak tetap kada usah bahyang. Karena inya sudah ditutup hatinya untuk kebaikan dan dipermudah untuk jalan nang kada baik. Itu yang kita tadi itu adalah ta'alluq sifat, karena dia sifat iradat. Yang kedua benar di sini ada bulang ta'alluq kepada barang yang wajib dan mustahil dan yang harus. Ada dua sifat yaitu ilmu yang disebut ta'alluq inkishaf. Jadi ujar sini ilmu Allah Ta'ala itu gawiannya kemana? Ilmu Allah Ta'ala itu gawiannya mengetahui segala yang wajib. Allah Ta'ala tahu dengan zatnya, Allah Ta'ala tahu dengan sifatnya, Allah Ta'ala tahu bahwasanya sidin bersifat kasih sayang, Allah Ta'ala tahu bahwasanya sidin bersifat apa ujar kita bersifat qahar, Allah Ta'ala tahu bahwasanya sidin bersifat jabbar, Allah Ta'ala tahu bahwa sidin bersifat rahim, Allah Ta'ala tahu bahwasanya sidin bersifat rahmat. Tahu Tuhan. Dimana Allah Ta'ala tahu pulang di kita dengan yang mustahil. Allah Ta'ala tahu bahwasanya anak itu mustahil bagi sidin. Allah Ta'ala tahu bahwasanya syarikat kawan itu mustahil bagi sidin. Allah Ta'ala tahu bahwasanya dua di diri sidin itu mustahil. Tahu Tuhan. Tabuka bertan inkishaf menjadi kita. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala yang harusnya kita. Allah Ta'ala tahu di mana kita. Allah Ta'ala tahu kita ini anak siapa. Allah Ta'ala tahu dengan apa yang kita perbuat dan dengan apa saja yang terjadi di muka bumi ini. Jadi Allah Ta'ala itu tahu, ilmunya Allah Ta'ala itu terbuka berarti. Jadi Allah Ta'ala itu ilmunya luas, muhitun, meliputi. Allah Ta'ala tahu dengan yang lagi bahari, Allah Ta'ala tahu dengan yang sekarang,
dan Allah Ta'ala tahu dengan yang akan datang. Nah kisah lagi bahari Tuhan tahu. Kamu kita kan ingat lagi sudah. Takutnya ikam lagi pian lagi bahari rahatan dilahirakan mama abah pian dah salawar dipasang kuitat baju napa salawar napa ingat ya. Rahatan lagi bahari rahatan umur 2 tahun berapa namanya kita berapa kaleng susu habis dimakan dengan kuitat ada tahu kita. Itu lagi bahari kisah-kisah lagi bahari Allah Ta'ala tahu. Tuh tahu Tuhan. Amal ibadah kita lagi bahari tahu Tuhan. Kita bisa ingat lagi. Nang lagi bahari bisa kita mengambil asam paninian ingat lagi Tuhan tahu. Nang lagi bahari kita bisa mematak sandal kawan berkalis kawan kita Allah tahu betul Tuhan. Dan Allah Ta'ala tahu zaman yang sekarang tahu Tuhan. Di kota aja banjir tahu Tuhan. Di sini ujian kita banjir tahu Tuhan. Tahu aja. Dalam diri kita apa yang galau tahu Tuhan. Nah anak berdatang ditolak orang tahu. Nang didatangi lakiannya lakiannya akan jadi tahu Tuhan tahu betul. Dan yang akan datang pun tahu. Isok tahu Tuhan macam hujan bisa tahu Tuhan. Isok misalnya macam apa kita panas tahu Tuhan. Tahu Tuhan. Nang lagi bahari tahu, yang sekarang tahu dan yang akan datang tahu. Kita ada nang lagi bahari kada ingat, nang wahine ujar kita tatahuan aja, nang lagi akan datang maginya kada tahu. Ini muhitun bi kulli syai', ilmu Allah Ta'ala itu meliputi tahu dengan berataan. Dan apa menang di sini ada 2 sifat yaitu ilmu dan kalam. Dan kalam yang disebut ta'alluq dilalah. Adapun kalam itu adalah dinamakan ta'alluq dilalah. Dilalah itu ya bersusuruh. Ya Tuhan sembahyang. Alam Tuhan enggak? Panjiran Tuhan kan apa? Bersusuruh. Ya Tuhan sembahyanglah. Ya Tuhan apa nih puasalah. Ya Tuhan berbakti lawan kuitan lah. Ya Tuhan berbakti lawan apa keluarga lah. Ya Tuhan berbaik lawan tetangga lah. Ya Tuhan apa nih jangan menyuntang lah. Ya Tuhan jangan berjudi lah. Tuhan. Berarti surah Tuhan. Surah Tuhan itu 2 garisnya. Terkadang perintah, terkadang larangan. Bila perintah kita gawi, maka dapat pahala dan dapat ridha Allah dan dapat cinta Allah. Adapun larangan kita gawi dapat dosa, dapat murka Allah. Jadi Tuhan itu bersusuruh 2. Ada suruhan, ada perintah, ada larangan. Di mana buktinya? Ya di Quran. Di hadis itu. Jadi jadikan diri kita ini orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, karena Tuhan tadi bersuruh. Dan ta'alluq kepada maujudat 2 sifat yaitu sama dan basar, yang disebut keduanya ta'alluq inkisar juga. Jadi Allah Ta'ala mendengar segala yang ada. Allah Ta'ala mendengar akan kalam sidin. Allah Ta'ala mendengar dengan keadaan kita. Allah Ta'ala mendengar dengan perbuatan kita. Allah Ta'ala melihat akan zat sidin. Allah Ta'ala melihat akan diri kita. Berataan dilihat Tuhan. Hati-hati kalau kita buat maksiat. Maka itu apabila sudah yakin, apabila Allah Ta'ala terima lihat lawan kita, mendengar dengan kita, maka takutan berbuat maksiat. Kenapa gerak dilihat orang? Supaya kita haja tuh paguruan melihatmu kisah tuh nah bentuk itu makan dilihat bintu orang hanya kawin lalu diam di rumah bintu ada kisah doang makanan jadi ini makannya maniwat tuh wah bagaimana kita bintang tuh kita bisa alim kemana makan bintu di muka pandemi itu mau bagaimana makan maunya mungkin pemenang maksudnya bagaimana kenapa ya dilihat di pintu sopan gitu apa nih kan mau ngarap kan itu di pintu raposnya begini. Nah tapi sudah pintu ada aja masih lagi tuh betis berangkat gitu bukan ini nih itu tujuan kita dilihati oleh Allah Ta'ala. Apabila kita dilihati oleh Allah Ta'ala berakhlak lawan Tuhan, beradab lawan Tuhan. Jadi orang yang berbuat maksiat itu seakan-akan orang tadi kada berakhlak lawan Tuhan. Amun kada berakhlak sesuai aja ujar kita di Muari orang kita tuh di kampung ada orang yang kada berakhlak pasti kada ketuju sudah. Ampun orang diambil kuciak ujar kita kada berakhlak pasti orang kampung kada ketuju
ketujuan. Ini ulang disini kada dan apa nih? Kada ada ta'alluq, yaitu satu sifat yakni hayat. Ada pun sifat ma'ani yaitu sifat hayat itu kada ada bata'alluq. Habis sudah telah. Nah kaitan ulang babusani, sifat wajib, mustahil dan jais bagi segala rasul. Artinya sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala sudah selesai, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala sudah selesai, dan sifat yang jais yang boleh bagi Allah Ta'ala pun sudah selesai. Nah wajib namanya tuh ya. Nah adanya lagi. Nah wajib matan wujud sampai mutakallimun. Nang apa yang mustahil dari Adam sampai bukmun. Yang jais yaitu mengadakan yang mungkin dan meniadakan yang mungkin. Jadi sudah dua kalimat syahadat dah. Berarti sudah la ilaha illallah. Sudah selesai la ilaha illallah. Maknanya belum. Jadi apabila kita belajar sifat 20 tadi sudah selesai, 41 akidah, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, maka sudah la ilaha illallah. Tinggal yang kedua Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya sudah sedikit. La ilaha illallah, tiada yang kuasa melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang berkehendak melainkan Allah. Itu sudah ada. Jadi kata kita apa sudah ada gitu. Tapi kayaknya ada artinya yang komplit di pembelakan. Jadi kisah sampai kita yang wajib, mustahil dan jaiz sudah habis. Sekarang masuk kepada bagian yang kedua, yaitu sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi segala Rasul. Nah ini kita sama penanglah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat pengarang kita dan berkat majelis, dosa-dosa kita, dosa mama kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anak-anak kita bertambah ma'rifat kepada Allah, bertambah ma'rifat kepada Rasulullah. Rezeki kita yang halal dimudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertatimatikan dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan Rasulullah SAW dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.